सीएम भगवंत मान ने सिख आगुआं नूं सौंपी बेदबी केसां दी जांच रिपोर्ट। हुण तक दी तफ्तीश दा ब्यौरा ते राम रहीम दी भूमिका दा भी जिक्र। सीएम भगवंत मान ने डीजीपी वीके पंवरा की छुट्टी की मंजूर। 2 महीनों की छुट्टी ते जा रहे ने डीजीपी। डेपूटेशन के लिए पंजाब ते केंद्र नूं भी लिख चुके ने चिट्ठी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सेहत दे विच सुधार। सोशल मीडिया ते शेयर कीतियां तस्वीरां। लंडन दे विच रीढ़ की हड्डी की करवाई है सर्जरी। पंजाब च मुड़ पैर पसार रहा कोरोना। एक्टिव मरीजों की गिनती हुई 195। 3 महीनों के अंदर 30 लोगों की मौत। लुधियाना दे विच सब तो ज्यादा 40 नवे केस आए सामने। ड्रग इंस्पैक्टर बबलीन की हमायत के उतरे अजनाला के सारे कैमिस्ट। बोले बबलीन के खिलाफ रची जा रही है साजिश। अजनाला के तैनाती के दौरान हमेशा नशे के खिलाफ लड़ी जंग। पंजाब पुलिस की चिट्ठी ते एसजीपीसी नूं सख्त इतराज। क्या पिंडरां वालियां दी तस्वीरां नूं इतराजयोग कहना सरासर गलत। सरकारी बसां ते लगियां हवारा ते पिंडरां वालियां दी तस्वीर नूं लैके आ चिट्ठी। जग्गी जौल की गिरफ्तारी नूं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने दस्सिया मनमर्जी की कार्रवाई। बोले भारतीय जेल दे विच मनमाने ढंग दे नाल बंद ने जौल। 2017 दे विच जलंधर तो हुई सी गिरफ्तारी। अमृतसर दे विच 1138 पुलिस मुलाजमां दे तबादले। सूत्रां मुताबिक आप विधायकां ने सीएम मान नूं कीती सी शिकायत। इक्को थाणे दे विच लंबे समय तो सन तैनात। कराली दे पिंड बड़ौदी दे विच महिला दा बेरहमी दे नाल कतल। तेजधार हथियार दे नाल वड्ढिया गला। घर दे आस-पास दी सीसीटीवी खंगार रही है पुलिस। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे बरगाड़ी बेदबी केस की। इस केस नाल जुड़ी वड्डी खबर है। सीएम भगवंत मान ने बरगाड़ी केस की रिपोर्ट सौंपी है। सीएम ने सिख आगुआं नूं जांच रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल अज सिख आगुआं दे नाल सीएम मान दे नाल मुलाकात की। बरगाड़ी दा मुद्दा चुकिया गया सीगा ते इस दौरान सीएम ने सिख आगुआं नूं यह जांच रिपोर्ट सौंपी है। दरअसल पूरा मामला साल 2015 का जदों फरीदकोट के बरगाड़ी दे विच बेदबी हुई सी। बरगाड़ी पिंड दे विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग मिले सन। पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला तो यह स्वरूप चोरी होया सी। लगातार कड़ी दे नाल कड़ी जुड़दी है। 2015 तो लगातार यह मामला जिहड़ा गरमाउंदा नजर आया। लगातार सियासत भी हुंदी आई। लगातार एक दूजे नूं निशाने भी साधे नजर आए सियासी आगू। पर इस दे विचाले यह वड्डी अपडेट है, वड्डी खबर है कि सीएम भगवंत मान ने बरगाड़ी केस की रिपोर्ट सौंपी है। सिख आगुआं नूं यह जांच रिपोर्ट सौंपी गई है ते हुण इस रिपोर्ट नूं कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। हुण वेखਣਾ होवेगा कि आखिरकार इस रिपोर्ट दे विच किहड़े-किहड़े वड्डे तत्थ ने, किस नूं मुलजम दोषी ठहराया गया ते किस पासे जिहड़ियां पूरे मामले दीयां तारां जुड़दियां ने। 2015 तो लगातार जेकर सिख जथेबंदियां दी गल कीती जावे तां लगातार इंसाफ दी मंग की जा रही थी कि जल्द तो जल्द जिहड़े दोषी ने इस पूरे मामले में उन्होंने बेनकाब किया जाए। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इन बरगाड़ी केसिस। ये देखो सुरिंदरपाल सिंह परमार इन्हां दी अगवाई दे विच एक SIT बनी सी और उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी है वो सिख आगुआं नूं दे दित्ती। सब तो पहला न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी जिहड़ी है, फाइनल कॉपी जिहड़ी सांझी कर रहा है और अमरीक सिंह होरां दे नाल गलबात भी कर लैंदे आ। बाबा जी, इस वेले SIT के जिहड़े चीफ ने उन्होंने तुहानूं सारा ब्रीफ भी किया कि इन्वेस्टिगेशन कित्थों तक किवें चली, किहड़े-किहड़े गिरफ्तार कर लिते गए। इस फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नूं तुसीं किस तरीके दे नाल देखदे हो? देशां ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਅੱਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਮੇਸ਼ ਦਾ। ਉਮੇਸ਼, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। देखो जिदा ये बेअदबी दे मामला 2015 ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋर्ट ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ नज़र रखते हैं तमाम हाले के जोड़े केसिस ने, लेकिन खासकर जो बेअदबी की गल करिए तो काफ़ी चर्चा भी साडे नाल कई बार करते रहे हैं। विरक जी, जे मैं इस केस की गल करा 2015 का इशू है और हुणे रिपोर्ट देखी असी पढ़ी भी डिस्कस भी कर रहे थे, 5 मेन पॉइंट इस रिपोर्ट के जे मैं पूछा तुहाडे तो। पहला तो जी ਇਹਦਾ मेन पॉइंट ये आउंदा है कि तुसी देखोगे इस रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕੱਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CBI ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਆਹ ਕਮੀ ਛੱਡਤੀ, CBI ਨੇ ਆਹ ਕਮੀ ਛੱਡਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇੱਕ 2015 ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਦੀ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ SIT ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੇਸ CBI ਕੋਲ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਸਿਰਫ CBI ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ CBI ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੌਥਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 4 ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ CBI। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ MSG2 ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂਵੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮਝੋ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MSG2 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਸੀਗੇ, ਪਲੱਸ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ MSG2 ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ MSG2 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੋਲ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਸੈਕਰੇਲੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਨਾ,
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਗਈ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਟੋਟਲੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਰਾਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਟਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕਸ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜੇ ਜਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਬਲ ਕਲਾਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਉਸ ਐਮਬੈਰੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇੰਨੀ ਸਡਨਲੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਹਿ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਓਵਰ ਟੂ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਦਾ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ FIR ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਚਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਰਕ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲੱਸ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੋਲਮਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50-60 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਚਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਗੱਫੇ ਲੈਣਾ, ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, 3 ਬੰਦੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸਰਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਕੀ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਾਜ ਜੀ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਰੂਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ SIT। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਰਾਜ ਕੇ ਭਗੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਈਆਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ PO ਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ PO ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਡੀਰੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ SIT ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅੱਡ ਬੁਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਆਈ ਫੀਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਿਊਨਾ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, CBI ਜਾਂਚ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਘੇਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਗ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ PO ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ?
ਜੇ ਆਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੀ ਆ? ਇਦਾਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ? ਜੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 ਮੰਥ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ ਡੇਰੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬੰਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ। ਅਮੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਚੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਨਿਚੋੜ ਵਿਰਕ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਇਹ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।